ระเบียบชอบนิลกาแต่การกำที่มีวิตรเคกำที่มวยนี้เพียรร้านคือชอบแต่จมูกนิลกาได้ปลายประสิทธิ์ชอบยังตัวบานมองเงียดิจีตามดานตีตังวิดีโอคอลหรือก็คอลธรรมดาหนึ่งชาร์จเมสเซจไอจีดามโดยมันปลายกำที่จำนวนจีดมงยังโจตการ Play Store กับบ้าน App Store กับบ้านรูดวีเปียมีวิตรเค MIWITOACKEO ต่อพิเศษมายังหนึ่งเคยรูปเรียงกำที่ใบยังแบบนี้คือวิมีนปอใบตองใบเส้นชนิดอันนี้มันตอนดาวน์โหลดเด้คือตัวจดในเรือเปียดาวน์โหลดปันไตขนมดาวน์โหลดรู้เช้าอย่างจังก่อนแต่จด Open มาดำใบกรรมวิธีรู้เช้ายังจอยจะเลือกปี agree แต่ตามโกลกาบเกยังนั่งมาดอลแตงแบบนี้แต่ยังเติมตัวโจกรรมวิธีเลือกตัวบงจังยังเตยจอยจะเลือกปี register สั่นดำใบยังมันการกันในมุ้ยในขนมกรรมวิธีนั่นชูขังเลือกคือเกดำไรเอายัง via email ให้อีเมลนี่มันดำไรตัวแต่อีเมลยังตัวแต่ยังกระปงปลาเตยังจังไวไวเตยเอาแต่บรรจบได้ปี @gmail.com ปันแต่ยุโรยำนายน้อมเอาปลาอีเมลได้ยังกระปงปลาสลับกันในยังผลิต password ยังยีสรูรีเซ็ตเวียมาวันจังยมอุดหอยนั่นเนี่ยมือมุ้ยคือยมใจแต่ไวเตะชมูนังเขาจูกระดาลนังคือวิมีนปีอสอใบตองมุ้ยในข้างกร้อยด่าท่าเกตโคเป็นตัวปีช่วยกันไหลนังให้วินังไปให้เลโก้ดำไปยังติงตอนจังคือยังไวเตะตามปีได้เก็บไปให้ในข้างจองนังเขาจูข้างกร้อยมึงคือเชียกันไหลเอายังบังการพาสเวิร์ดขนมกาโจลขนมกรรมวิธีเขาจะปูพาสเวิร์ดนี่ยมนายนอมอันเนี่ยต่างอันนี้ปลาดูแต่นังอีเมลบางยังเตะคือยังบังการเปลี่ยนสงัดนังทำไมได้จะไหลแต่มาดองเชียเวียงวิมีนปัญหาเขาจะปูแหลกขั้นในการบังการเปลี่ยนสงัดนังคือยังไตรปลาอสอทมอสอโต้นังบรรจบได้เลยเขาสรุปโจคนี้มีจังติดปรำใบอสอบรรทมอกยังจอยตะเลือกกับหลานขังกล้าวปอใบตองเปียท่า registration บรรทมอกวินังโหลดจังไกลรุ่ยเท้ายังจอยสัญญากรีมุ้ยปอใบตองโตยังรุ่ยเท้าจอยตะเลือกเปียล็อกอินบรรทมอกยังจอยตะเลือกแตงได้มีปอใบตองดัดท่าสแกนโค้ด device เขายังจอยเอาตามเกมมาต่างจังดอลแวะยังแต่เรา QR code ในขนมเนลกาได้ยังถือสแกนได้เขาเนลกาเซ็งๆนี้กับหลาน QR code นั่งก็ในกับหลานเขาគ្នាได้แต่สำหรับเนลกามวยนี้ในไตมนุษย์ขังไกลแต่มาดองกรอนตะโอมาช่วยปีแตงมนุษย์ดำยังนึงเคยรูปบ่เวียได้มีปอตะโกรยเขามีสัญญาบุญจงโดย QR code จังอ่ะบรรทบไปจอยตะเลือกกับหลานนังห้าวเวียนังบาฮานซอปีจั่วภายขังเลือคือยังจดเมาส์เวียนตัวตัวบ้าน QR code ดำไปยังดาวน์โหลดกำที่มีวิตรเคนั่งจูที่ปีนี้ก็ได้ทาบานดิ้งไอดีก็เลยนั่งก็เชียร์ไว้ได้ยังจังบ้านจังยังบางตัวเลือกกำที่ได้ยังเติมแต่บ้านประกาศถอยมันรู้เช้ายังยอเวียมาสแกน QR code ได้มีในเรือนนี่แหละกันต่อมาเวียนนังประหารสู่ยังในจูห่างเลยสู่ทาตาเนี่ยได้สแกนชอบนั่งคือเชียร์น่ะจังบ้านนะเชียร์บ้าโดยเชียร์ปุ่งมาได้ยังได้นำทางมามีในปกมินมาได้รู้เช้าจอยตัวเลือกเปลี่ยนนิดในจงห่างเลยแต่ประตอบเขาเวียนนังเอายังแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยปลาปลานี่แหละกันจังยังได้เมาส์ดำไปจำน้ำក្នុងករណីយើងភ្ជាប់នាឡិកាច្រើននេះទៀតយើងងាយស្រួលរកហើយកន្លែងហ្នឹងយើងចង់បំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងពិតប្រាកដហ្មងក៏បានឬក៏យើងចេះតែបំពេញដាក់ឲ្យតែមានពេញសិនក៏បានដែរព្រោះថាវាអត់សូវជាសំខាន់អីទេនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែតាក់ទងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅក្នុងនាឡិកាយើងគួរតែបំពេញពិតព្រោះដោយសារនៅពេលដែលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទពិតដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងនាឡិកាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចទេពីទូរស័ព្ទទៅគឺវានឹងទេទៅលេខ direct ដែលយើងបានបំពេញមិញហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាអាយុដូចជាភេទអីផ្សេងៗហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាចាំបាច់ទេរួចហើយយើងចុចទៅលើពាក្យ save ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមគេបង្អស់ប៉ុណ្ណឹងគឺចប់រួចរាល់តាក់ទងទៅនឹងការភ្ជាប់ហើយយើងនឹងចូលបានមកដល់កម្មវិធីដែលជោគជ័យហើយពីដំបូងគេបង្អស់ហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញពីទីតាំងរបស់នាឡិកាហើយចំពោះការចាប់ទីតាំងនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើ SIM របស់យើងដែរបើករណីដែលស៊ីមយើងមិនសូវមានសេវាក៏វាចាប់ទីតាំងអត់បានត្រឹមត្រូវល្អដែរហើយចំពោះការចាប់ទីតាំងរបស់វាជាទូទៅលៀងខ្ទង់ចន្លោះ 1000 ម៉ែត្រតែអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលការសេរី setting យើងចុចផ្នែកកណ្ដាលដែលមានរូបដូចជាផ្កាកន្លែងហ្នឹងវាមានអ្វីច្រើនឲ្យយើងសេរីបញ្ជាទៅលើនាឡិការបស់យើងបានកន្លែងខាងលើគេបង្អស់គឺវីដេអូឆាតគឺវាអាចឲ្យយើងធ្វើការ call ចេញផ្ទាល់ពីទូរស័ព្ទមកកាន់នាឡិកាតែម្ដងតាមរយៈ app MiV Tracker នឹងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលវា call ចូលវាអត់ត្រូវការកម្មវិធីអីជំនួយបន្ថែមនៅលើនាឡិការបស់យើងទេគឺវា direct ផ្ទាល់ចូលតែម្ដងហើយ call ហ្នឹងមិនមែន call តាមរយៈ SIM ណាគឺ call ចូលតាមរយៈ Wi-Fi តែម្ដងឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតហើយកន្លែងហ្នឹងវាជាចំណុចល្អមួយដែរពេលខ្លះយើងអត់បាន download កម្មវិធីដូចជា Telegram ឬក៏ Messenger ទេគឺយើង call តាមហ្នឹងតែម្ដងគឺងាយស្រួលលឿនមិនត្រូវការកម្មវិធីបន្ថែមត្រឡប់ពី call វិញចូលជួរទី2 SOS number កន្លែងហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺយើងអាចបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាន3មានថាលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់ទុកគ្រាន់តែបន្ទាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង set កន្លែងហ្នឹងនៅលើនាឡិកាយើងនឹងទទួលបាន contact 3ហ្នឹងដែលនៅពេលដែលគាត់ទេបន្ទាន់វានឹងលោតលេខ3ហ្នឹងឲ្យយើងទេតែម្ដងអត់ចាំបាច់ឲ្យគាត់ត្រូវការចាំលេខទូរស័ព្ទអីទេដោយសារតែយើងបាន set វារួចហើយតែត្រូវចាំថារាល់ការ set អ្វីផ្សេងៗចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់នាឡិកាបន្ទាប់មកជួរទី3 restart កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ជាឲ្យនាឡិការបស់យើងធ្វើការបិទហើយបើកខ្លួនឯងដោយអូតូម៉ាទិកហើយជួរទី4គេដាក់ពាក្យថា
resume factory setting អញ្ចឹងក្នុងករណីនាឡិការបស់យើងគាំងឬក៏ជាប់កម្មវិធីណាមួយដែលយើងមិនអាចដោះវាបានឬក៏នាឡិកាវាឡើងកម្ដៅខ្លាំងខុសធម្មតាហើយវាស៊ីថ្មខ្លាំងដោយអត់ដឹងមូលហេតុទី5 real time position កន្លែងហ្នឹងយើងចុចដើម្បីឲ្យវាផ្ទេរទិន្នន័យទីតាំងជាក់លាក់មួយអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើង refresh ទីតាំងរបស់យើងអញ្ចឹងណាទី6 remote power off កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ជាឲ្យនាឡិកាយើងបិទពីចង្ងាយក៏បានដែរក្នុងករណីវាគាំងប៊ូតុងបិទអីចឹងទៅយើងអត់ដឹងបិទតាមណាគឺយើងធ្វើតាមវិធីហ្នឹងងាយស្រួលទី7 low battery alert យើងបើកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញនៅពេលដែលថានាឡិការបស់យើងមានថ្មខ្សោយឬចិត្តអស់ថ្មវានឹងលោតមកលើ app ហ្នឹងហើយឲ្យយើងដឹងថាអ្នកពាក់ហ្នឹងគឺចិត្តអស់ថ្មហើយចំណុចមួយចំនួនទៀតផ្សេងបន្ទាប់នៅក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំម្លងចោលដោយសារតែវាមិនសូវជាចាំបាច់ហើយយើងចំណុចខ្លះក៏យើងមិនដឹងថាវាមានមុខងារអីឲ្យពិតប្រាកដដែរតែអញ្ចឹងយើងអូសចុះមកក្រោមយើងទៅមើលមុខងារសំខាន់មួយទៀតគឺជាមុខងារដែលបើកឲ្យនាឡិកាទទួលការខលចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងគឺគេដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសថា set automatic answer ហើយមុខងារកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់ដែរបើសិនបើយើងឲ្យនាឡិកាហ្នឹងទៅកូនយើងប្រើវាផ្ដល់សុវត្ថិភាពមួយយ៉ាងដែរនៅពេលដែលយើងទៅគឺដឹងតែមានអ្នកទទួលតែម្ដងអញ្ចឹងទោះបីជាពេលគាត់មានបញ្ហាអីក៏យើងដឹងទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងការបិទការបើកនេះគឺអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមភាពចាំបាច់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ set phone book យើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលគឺដូចជាការ save contact ទៅកាន់នាឡិការបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាលេខបុកនៅជ្រុងខាងលើដើម្បីបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទរបស់ពីណាម្នាក់ទៅក្នុងនាឡិកាហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលឲ្យគាត់ call ចេញចូលអញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទប្រៀបដូចជាយើង save contact ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដូចគ្នាតបន្ទាប់ពីយើង save នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយវានឹង load ចូលមកក្នុងនាឡិកាយើងទៅរកវាទាំងអស់គ្នាហើយវានឹង load ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា family អញ្ចឹងវាអាចឲ្យអ្នកនរគ្នាច្រឡំបន្តិចព្រោះនៅក្នុងទូរស័ព្ទវាដាក់ថា contact ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាឡិកានេះវាដាក់ពាក្យថា family តអញ្ចឹងទៅមើលមុខងារផ្សេងទៀត find device កន្លែងនេះវាមិនសូវជាចាំបាច់ប៉ុន្មានទេគឺវាជាមុខងារដែលអាចឲ្យយើងស្វែងរកនាឡិកាបានក្នុងករណីយើងភ្លេចនាឡិកានៅកលៀតណាមួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយវានឹងធ្វើឲ្យនាឡិការបស់យើងញ័រហើយវារោបន្លឺជាសំឡេងឡើងងាយស្រួលយើងដើររកអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មុខងារសំខាន់មួយទៀតគឺ app management កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផ្សេងនៅលើនាឡិកាបានយើងអាចបិទ Play Store មិនឲ្យ Play Store ដែលមាននៅលើនាឡិកាអាចបើកបានយើងអាចបិទ YouTube មិនឲ្យប្រើប្រាស់បានបិទទៅលើកម្មវិធីជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងមុខងារនេះសំខាន់មែនតើសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមិនចង់ឲ្យកូនលេងទៅលើកម្មវិធីអីគឺយើងបញ្ជាបិទចេញពីទូរស័ព្ទយើងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងនៅលើនាឡិកាมันអាចបើកលេងបានទេដើម្បីបិទងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើអាពណ៌បៃតងដែលមាននៅខាងស្ដាំដៃទៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងយើងចុចអូសវាមកឆ្វេងតិចមកដើម្បីឲ្យវាបិទរួចហើយយើងចុចទៅលើពាក្យ save ដែលមាននៅខាងក្រោមតែប៉ុណ្្នឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺផ្ដាច់ភ្លាមហើយទិន្នន័យវាគឺទេទៅភ្លាមអត់រងចាំយូរទេគឺដើរលឿនមែនតើហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតេស្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាក់ស្ដែងមួយទៅលើការបិទទៅកាន់ Play Store ពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែខ្វះវាដើម្បីបិទអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់ផ្ដាច់ទេណាយើងនៅតែបើកប្រើបានដដែលទេតោះតែយើងចុចទៅលើពាក្យ save មួយទៀតដែលមាននៅលើ app ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងណានេះគ្រាន់តែខ្ញុំចុចភ្លាមគឺនៅលើកម្មវិធីនោះគឺលោតចេញភ្លាមហ្មងហើយដើម្បីបើកវិញក៏ងាយស្រួលដែរយើងគ្រាន់តែកេះវាមកឲ្យចេញពណ៌បៃតងវិញរួចហើយចុច save ទៅគឺវានឹងអាចដំណើរការវិញហើយមុខងារសំខាន់មួយទៀតគឺ stranger call មានន័យថាបើសិនជាយើងបិទមុខងារហ្នឹងអ្នកដែលមិនបាន save នៅក្នុង contact ទៅលើនាឡិការបស់យើងទេគឺមិនអាចទៅចូលក្នុងលេខហ្នឹងបានទេមុខងារសំខាន់មួយទៀតគឺ prohibit in class គឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់តែយើងដាក់នៅលើក្មេងៗជៀសវាងនាឡិកាហ្នឹងរោនៅពេលដែលក្នុងម៉ោងគាត់រៀនអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ម៉ោងឲ្យគាត់បានថាតើគាត់រៀនម៉ោងប៉ុន្មានទៅចន្លោះម៉ោងប៉ុន្មានហើយពីថ្ងៃណាខ្លះដល់ថ្ងៃណាខ្លះដើម្បីបិទមុខងារកុំឲ្យមានការ call ចូលឬក៏ call ទៅរំខានកំណត់រួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា save នៅខាងលើហើយបើយើងចង់លុបវិញចុចទៅលើពាក្យ delete នៅខាងក្រោមហើយមុខងារ SMS switch នេះដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ SIM អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកមកវាទេប៉ុន្តែគេដាក់ថាយើងអាចទេទិន្នន័យឧទាហរណ៍ថា message ដែលគេផ្ញើចូលក្នុងនាឡិកាវានឹងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែរតែបង្ហាញនៅក្នុង app ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កន្លែង block ថ្មីទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមជួរចិត្តចុងក្រោយគេបង្អស់រូប message ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលអាចឲ្យយើង voice ឬក៏វាយអក្សរផ្ញើទៅកាន់នាឡិការបស់យើងបានហើយការផ្ញើហ្នឹងមិនមែនផ្ញើចូលទៅកម្មវិធីដូចជា Telegram ឬក៏ Messenger ណាគឺវាផ្ញើចូល direct ទៅកាន់កម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងនាឡិកាហ្នឹងតែម្ដងគឺកម្មវិធី message កន្លែងនេះគឺជាមុខងារមួយសំខាន់ដែរដោយសារពេលខ្លះយើងមិនចង់ផ្ញើទៅតាម Telegram ឬក៏ផ្ញើទៅតាម Messenger អីទេដោយសារវាត្រូវការតម្លើងកម្មវិធីក្រៅតែបើនេះអត់ត្រូវការអីទាំងអស់គឺកម្មវិធីវានៅក្នុងនាឡិកានឹងស្រាប់តែម្ដងហើយគឺវាដើរលឿនហើយដោយសារតែនាឡិកាហ្នឹងវា support ភាសាខ្មែរពេញលេញ 100% ទាំងការវាយអក្សរនិងការអានអញ្ចឹង message ដែលផ្ញើចេញពីទូរស័ព្ទដែលមានជាភាសាខ្មែរគឺយើងអាចមើលឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងនាឡិកាបានដែរហើយនៅផ្ទាំងម៉នុយថ្មីមួយ
នៅជួរខាងក្រោមគេបង្អស់ផ្នែកខាងស្ដាំអញ្ចឹងមានកន្លែងឲ្យយើងសេរីជាច្រើនជួរទី2គេដាក់ពាក្យថា family កន្លែងហ្នឹងបើសិនបើយើងមានទូរស័ព្ទពីរត្រូវភ្ជាប់ទៅកាន់នាឡិកាតែមួយពេលដែលយើង scan នាឡិកាហ្នឹងវានឹងលោតចូលមកកន្លែងហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទទី1ហ្នឹង confirm អនុញ្ញាតឲ្យទូរស័ព្ទទី2ហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើនាឡិកាហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់មុខងារផ្សេងៗទៀតវាអត់សូវជាសំខាន់ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិនធ្វើការបង្ហាញទេអ្នកនរគ្នាអាចស្រាវជ្រាវបានដោយខ្លួនឯងបន្ថែមហើយបើមានចង្អល់កន្លែងណាតែឆ្ងល់អីអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនឹងបានហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងហើយបើអ្នកនរគ្នាមានចង្អល់ទៅលើនាឡិកាអីផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏អាចសាកសួរខ្ញុំបានដែរ